नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जे कोनसे ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1 झील बाहागर पाई टंका देबे सरकार, भोजी पाई मिलिबो। सुभद्रा योजना पर ओडिशा रे नुआ योजना पाई बड़ घोषणा करिसंते राज्य सरकार। एबे बाहागर पाई टंका देबे ओडिशा सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पाई गाइडलाइन जारी करिसंते सरकार। एने सबु जिलापाल को महिला और शिशु विकास विभाग को चिट्ठी जारी करा जायछि। झील बयस 18 रु 35 वर्ष, पुओ बयस 21 रु 35 वर्ष होइतेले मिलिबो सहायता राशि। विवाह पाई कन्या को मिलिबो 51,000 टंकार सहायता राशि। डीबीटी माध्यम सीधा अकाउंट को जीव 35,000 टंका। एतिस विवाह उपहार 10,000। आयोजन पाई संस्था को मिलिबो 6,000 टंका मिलिबो। विधवा, दिव्यांग, एससी एसटी आर्थिक अनग्रसर को मध्य मिलिबो सहायता बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 2 राज्य रे हाड़भंगा जाल। कोरापुट रे प्रबल ठंडा सांग को घन कौड़ी। कोरापुट रे प्रबल ठंडा सांग को घन कौड़ी। किछि दिन होला जिल्लार विभिन्न स्थान रे तापमात्रा 15 डिग्री तळको रहउछि। सकाळ संध्यारे घन कौड़ी चाहि रहउतबा दृश्यमान दूरता कम रहउछि। जनसाधारण एवं गाड़ी चालक माने असुविधार सम्मुखीन होउचंते। बस और छोट बड़ जानवाहन विलंबरे चालुथिबारु यातायात व्यवस्था प्रभावित होइछे। सेपटे राज्य रे पुणी शीत बढ़िबार लागिछि। दारिंगबाड़ी रे राति तापमात्रा खसी 9 डिग्री रे पहुंचिछि। से भली झारसुगुड़ार तापमात्रा 10.9 डिग्री और फुलबाणी रो तापमात्रा 11 डिग्री को खसीछि। राज्यर मोट 18 शहर तापमात्रा 15 डिग्री तळको खसीछि। एतिसह कलाहांडी, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिल्लार किछि स्थान रे अति घन गौड़ी देखा दैथिबा बेले सोनपुर, टिटलागढ़ और झारसुगुड़ार हालुकारु मध्यम धरणर कौड़ी देखा मिली। कोरापुट, सुंदरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, सोनपुर और झारसुगुड़ा जिलार किछि स्थान रे घन कौड़ी देखा जाय पारे बोले खबर मिली। आजिर परवर्ती खबर नंबर 3 बदली जीव प्रथम रु द्वादश पर्यंत पाठ्य पुस्तक ड्राफ्ट पाई गठन होला कमिटी। आगको बदली जीव राज्य गणशिक्षा अधीन रे परिचालित होउतबा स्कूल गुड़िकर पाठ्य पुस्तक। एतेपाई विभाग पक्षर आरंभ हो जायछि प्रक्रिया। विधानसभा एक लिखित प्रश्नर उत्तर रखी एने बड़ सूचना दैछन्ते गणशिक्षा मंत्री। पाठ्य पुस्तक बदलिबा ने विधानसभा रे बड़ सूचना दैछन्ते गणशिक्षा मंत्री। विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई को एक लिखित प्रश्नर उत्तर रखिछन्ते गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। गणशिक्षा विभाग अधीन रे थिबा स्कूल गुड़िकर पाठ्य पुस्तक परिवर्तन पाई सरकार को परिकल्पना रहिछि। यार प्रस्तुति प्रक्रिया पर्यायक्रमे जारी रहिछि। नुआ पाठ्य पुस्तक ड्राफ्ट करबा पाई कमिटी गठित होइछि। जातीय पाठ्यक्रम रूपरेखर समांतराल रे राज्य पाठ्यक्रम रूपरेख प्रस्तुत हबो। ओडिशार संस्कृति, भौगोलिक, लॉजिस्टिक विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम रे स्थान पाइबो बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 4 बालीचोरा चालान रखिबाको आसीबो नुआ एसओपी। बालीचोरा चालान रखिबा पाई नुआ एसओपी आनिबाको जाउचन्ते राज्य सरकार। विधानसभा अधिवेशन सरकार एसओपी उपस्थापित करबा नै सूचना दैछन्ते राजस्व मंत्री। बालीचोरा चालान रखिबा पाई खनि विभाग को सहयोग करिवे राजस्व विभाग और जंगल विभाग ऑफिसर। बाली उत्तोलन चालानर सुपरविजन ठारू आरंभ करी जबत सह आईन अनुसार दंड देबा पाई ऑफिसर मानको दायित्व देबे सरकार बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 5 मधुआ को झटका। राज्य रे आउ खलिबोनी नुआ मद दुकान बड़ घोषणा कले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य रे आउ खलिबोनी नुआ मद दुकान। राज्य रे आउ अप एवं सीएल मद दुकान खलिबा को अनुमति मिलिबो नै। विधानसभा रे एने उत्तर रखिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणरू राज्य रे अनेक मद दुकान को बंद करा जायछि। हरिचंदन व्याख्या करिसंति जे जनसाधारण विरोध चलितबा कोर्ट मामला, बैन व्यवसाय रे लाइसेंस धारी सम्मुक्त एवं मनमुखी समेत विभिन्न कारणरू अनेक मद दुकान एवं बार पूर्व बंद हो सारी। एही मद दुकान बंद करबा अबकारी कार्य उद्धार दायित्व एवं स्वच्छता सुनिश्चित करबा पाई एक प्रमुख प्रयास को प्रतिफलित करे बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर विधानसभा रे बड़ सूचना देला मुख्यमंत्री। सांबादिकों पाई पेंशन। राज्यर सांबादिक मानक पाई पेंशन व्यवस्था लागू करबा प्रस्ताव ओडिशा सरकार को विचाराधीन रहिछि बोली गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे सूचना दैछन्ते। भाजपा विधायक सिद्धांत महापात्रଙ୍କ एक प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री कहिसंते जे विभिन्न संगठन पक्षर सांबादिक मानक पेंशन देबा पाई सरकार को निकट रे अनुरोध मिलिछि। एही प्रस्ताव ऊपर सरकार विचार करछन्ते। मुख्यमंत्री आउरी मध्ये सूचना दैछन्ते जे सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा अनुमोदित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल और वेब मीडिया रे कार्य करतबा सांबादिक मानक गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन स्वास्थ्य बीमा सुविधा जोगाई दिया जाउछि। एही योजना अधीन रे कार्यरत सांबादिक एवं तांको परिवार
एम पेंडेल हॉस्पिटल रे 5 लाख टंका पर्यंत कैशलेस चिकित्सा सुविधा पाई पारुचंदी बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर बोर्ड निगम नियुक्ति ने आसिला बड़ खबर मनमोहन कहले बोर्ड निगम नियुक्ति ने खूब शीघ्र निष्पत्ति निया घोषणा हेब एने राज्य भाजपा सभापति मनमोहन सामल कहते चर्चा आलोचना और विचार विश्रमण चली ठीक समय घोषणा हेब डेडलाइन देविनी किंतु खूब शीघ्र बोर्ड और निगम नियुक्ति हेब बोली मनमोहन कहते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर 4 चकिया गाड़ी रे कला कांच लगाउथिले सावधान एभली चेतावनी देले विभागीय मंत्री। बढ़ुवा ट्राफिक समस्या गाड़ी सहायता रे होउतवा अपराध रोकवा को राज्य सरकार अंटा भिड़ुचंती। किछि 4 चकिया गाड़ी रे कला कांच लगे अपराध होउतवा अभियोग आसीबा परे सरकार एक्शन मोड को आसीचंती। एने सरकार कला कांच लागितवा समस्त 4 चकिया गाड़ी को अटकाई दंडित करबा को ट्राफिक विभाग को निर्देश दैचंती। एहा परे ट्राफिक तरफ कार्यानुष्ठान जोरदार होउची बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर चाषी को नहीं बड़ कथा 12,000 हम चाषी आय विधानसभा लिखित उत्तर देले कृषि मंत्री। चाषी मासिक आय हम 12,000 टंका विधानसभा लिखित उत्तर देले कृषि मंत्री केवी सिंहदेव। विधायक अरविंद महापात्र अणतारका प्रश्नर उत्तर रखी यह सूचना प्रदान करछन्ते उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव। सर्वभारतीय स्तर में जातीय परीक्षण कार्यालय तथ्य अनुसार आम राज्यर कृषक परिवार मासिक आय 2018-19 रे 5,112 टंका थिला। कृषक परिवार मासिक आय को 12,000 टंका को वृद्धि करबा पाई विकसित ओडिशा 2036 रे लक्ष्य रखा जायछि। लिखित उत्तर रे सूचना प्रदान करिसंते उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबे पियन मासक दरमा रहिछि। राज्यर प्रत्येक पंचायत रे एणिके नियुक्त हेबे पियन एने घोषणा करिसंते राज्य सरकार नूतन पदवी सृष्टि हेबा सह दरमा 13,160 टंका रहिबो। पूर्वरो पंचायत गुड़िक निज स्तर रे पियन रखी दरमा दउथिले पंचायत फंड रो पियन को दरमा दिया जाउथिला। एबे राज्य सरकार दरमा देबे बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर बदलिला राजभवन ना व्यक्ति आधार रे घोषणा हैला नुआ नाम। बदलिला राजभवन ना पुरी एवं भुवनेश्वर थिबा राजभवन ना बदला गला भुवनेश्वर राजभवन ना बदलाई रखा गला लोक भवन। केंद्र गृह मंत्रालय व्यक्ति आधार रे एही निष्पत्ति नैछि। सेपरि पुरी राजभवन ना बदलाई लोक भवन पुरी रखा जायछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर $100 बिलियन वाणिज्य लक्ष्य। भारत और रूसिया शुक्रवार द्विपाक्षिक अर्थनैतिक और वाणिज्यिक कारोबार वृद्धि निमंते आगामी 5 वर्ष पर एक रोडमैप चूड़ांत करछन्ते। वाशिंगटन पक्षरु लगा जायतबा दंडात्मक तारीफ परीक्षेप रे दुई देश 2023 सुधा वाणिज्यिक कारोबार को $100 बिलियन रे पहुंचाबा पई लक्ष्य रखिछन्ते। एहा सह रूसिया रे एक यूरिया प्लांट प्रतिष्ठा समेत खाद्य निरापत्ता जहाज चलाचल और डाक्टर विज्ञान क्षेत्र में सहयोग वृद्धि सकाशे अनेक चुक्तिनामा स्वाक्षर होइछे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर डिसेंबर 10 सुधा निर्माण काम सार। अंगनवाड़ी केंद्र तुरंत सारिबाक समस्त जिलापाल को सरकार को चिठी। राज्यर अधपंतरिया होई पड़ी रही 532 अंगनवाड़ी केंद्र। अक्टोबर 15 सुधा 1,993 अंगनवाड़ी केंद्र निर्माण सारिबा को निर्देश थिला। सेति मध्यरु 1,461 केंद्र निर्माण काम सरिছে। अधपंतरिया होई रहिथिबा 532 अंगनवाड़ी केंद्र डिसेंबर 10 सुधा सारिबा को जिलापाल को निर्देश दिया जायছে। एने समस्त जिलापाल को चिठी लिखिछन्ते पंचायत राज विभाग स्वतंत्र प्रकल्प निर्देशक बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर पुणी सुभद्रा रे जोड़ी हेले 17 लाख तदंत परे। सर जमीन तदंत परे सुभद्रा रे जोड़ी हेले 17 लाख ऊर्ध्व महिला गृह रे तथ्य रखिले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। 17,83,251 महिला सुभद्रा रे जोड़ी होइछन्ते। 7,51,499 जन समस्त 3 किस्ती पाइछन्ते। 1,03,99,801 महिला प्रथम किस्ती टंका पाइछन्ते। 1,01,92,724 द्वितीय किस्ती पाइछन्ते बोले गृह रे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा तथ्य रखिछन्ते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर राज्य रे कतोटी शीतल भंडार कार्यक्रम जानतु कौन कहले मंत्री। राज्य रे 35 शीतल भंडार कार्यक्रम अछि। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडामक प्रश्नर उत्तर रखिले मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 33 बेसरकारी और 2 सरकारी शीतल भंडार कार्यक्रम रही। विगत 10 वर्ष रे राज्य रे 26 शीतल भंडार निर्माण होइछि। एबे 22 कार्यक्रम और 4 कार्यक्रम नै जेउथरे 20 सरकारी और 78 बेसरकारी शीतल भंडार रही। सब डिविजन स्तर रे 58 निर्माण लक्ष्य रखा जायछि। 252 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। 15 नुआ और 2 अचल शीतल भंडार कार्यक्रम पई दरखास्त पहुंचीछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर विफल होला स्पेसएक्स रो चाइनीज नकल। पुनर्बार व्यवहार योग्य रॉकेट प्रयुक्त विद्यारे चीन इलन मस्क स्पेसएक्स प्रतिद्वंदिता करबाको दाबी करथिला किंतु अवतरण करबा मात्र यार प्रथम प्रमुख प्रयास संपूर्ण विफल होइछि। एहा द्वारा पुनः व्यवहार योग्य रॉकेट विकास क्षेत्र रे चीन रो उद्यम को धक्का लागिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर रूस यूक्रेन युद्ध को नै ट्रम्प को बड़ बयान मु 8 थर बंद करिछि हेले या को रखिबा। अमेरिका राष्ट्रपति
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନବମ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ରୁଷରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମାଧୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି 1,60,00,000। ଓଡ଼ିଶା ହଂସତନ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ନେଇଛନ୍ତି 1,60,00,000 ଟଙ୍କା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହଂସତନ୍ତର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ନେନେଙ୍କୁ 2025ରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନେନେଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯିବା ଆସିବାର ବିମାନ ଟିକେଟ, ରହିବା ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବନି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକ। ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବନି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକ। ଏନେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2501 ଗାଁର ପଡା ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। 5,567 ଗାଁକୁ ପଡା ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 1,177 ଗାଁର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 256, ମାଲକାନଗିରିରୁ 235, ଗଜପତିରୁ 233, ଗଞ୍ଜାମର 200 ଗାଁକୁ ପଡା ଗାଁ କରିବାର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁତିନଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେଲେ ଏସବୁ ଉପହାର। 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସାରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପୁତିନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଳି କି ଭଳି ଉପହାର। ଯଦିଓ ମୋଦି ପୁତିନଙ୍କୁ ଗୀତା ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀ ପୁତିନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆସାମର ଚା ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର କେଶର ଯାଏଁ, ରୂପାର ଚା ସେଟ୍ ଠାରୁ ରୂପାର ଘୋଡ଼ା ଯାଏଁ ଏବଂ ମାର୍ବଲ ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଚେସ୍ ସେଟ୍ ସହ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁତିନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବାର ଓ ପବ୍। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଖାସ୍ କରି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ସୁପ୍ରିମଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ତେବେ କେବଳ ମଦ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କୋକେନ୍, କଫ୍ ସିରପ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ହୋଇ ବଢୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ। 2024 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 15.33 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କର୍କଟ ରୋଗ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2023 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 14.86 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ 14.61 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାମଲା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କାରଣ 2024 ମସିହାରେ 28,387 ରୋଗୀ ମିଳିଥିଲେ। 2023 ମସିହାରେ 27,561 ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ 26,735 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ରାଜଧାନୀର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ସେବା ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିବାଦ। 17 ମାସରେ ବାତିଲ ହେଲାଣି 19 ପରୀକ୍ଷା। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ବାତିଲ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଗତ 1.5 ବର୍ଷରେ 19ଟି ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତିରେ ହେଉଛି ଏଭଳି ବିବାଦ? ଗତକାଲି ଏନ୍ଏମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ବିବାଦ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ନେଇ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଯାହା ଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1 କୋଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରକୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ 200 କଳାକାରକୁ 10,000
ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ରାଶି ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24 2024 ଜାନୁଆରୀ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଲଇଡି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ବରଗଡ଼ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଥିମର ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ବି ହେବ। ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରୁ ବରଗଡ଼କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ TORକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଆଶାତୀତ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ କମିଶନ ସାଧାରଣତଃ 18 ମାସରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ହେବ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ। ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଣିକି ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ରହିବ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଫ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ନୂଆ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଇଭି ବସ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଇଭି ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 670ଟି ବସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 220ଟି ଇଭି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏବେ 113ଟି ରୁଟ୍ରେ 1399 କିମି ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସହରରେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଅନଲାଇନ ଟିକେଟରେ ରିହାତି ପାଇଁ 35% ଟିକେଟ ଆଦାୟ ରାଶି ବଢିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଜେଲ ନାହିଁ କେବଳ ଜରିମାନା। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଆ ଖେଳିକି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଜରିମାନା ଦେଇଦେଲେ ସରକାର ଜୁଆ ଖେଳି ଜନିତ ଅପରାଧକୁ ମାଫ କରିଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ 2025 ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ରେ 9ଟି ବିଭାଗର 16ଟି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଆ ଖେଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଅନିୟମିତତା 1995ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ କରି ସମସ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ଜରିମାନାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5,000ରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେଲେ ଜୁଆ ଖେଳାଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅପରାଧ ମାଫ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଯେଉଁ 1 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ 900ରେ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର କରିଥିଲେ ଦାବି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କହିଲେ 900ରେ। ୱାଶିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫିଫା 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରୋଟ୍ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫିଫା ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗତ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3169 ଦିଅ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଧାନର MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନପୁଟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MSP ବୃଦ୍ଧି କରି 2369 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ 3169 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ 69 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଯଦି 3169 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବନି ତେବେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 731 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ମେଡିସିନ। ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ମେଡିସିନ। 4 ବର୍ଷରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି 168 ନକଲି ମେଡିସିନ, ଆଉ 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2021ରୁ 2024-25 ଭିତରେ 168ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡିସିନ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। 2021ରେ 69ଟି, 2021ରେ 79ଟି, 2022ରେ 64ଟି ଓ 2023ରେ 14ଟି ନକଲି ଔଷଧ ଚିହ୍ନଟ
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 2024 11ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 83 କୋଟି 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି 2024 ଜୁଲାଇରୁ ଏଯାବତ 83 କୋଟି 84 ଲକ୍ଷ 81 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଖବର କାଗଜରେ ସର୍ବାଧିକ 69 କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ 9 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର ଟଙ୍କା, ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲର 2.14 କୋଟି, ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲରେ 1.87 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ହୋର୍ଡିଂ ବାବଦରେ 39 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓରେ 12 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 4,38,898 ଜଣ ମହିଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,75,941 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ 2,27,410 ଜଣ ମହିଳା 20/11/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବେ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ରଖିଲେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଭିଡିଓ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିବା କଥା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ମନରୁ କହିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ୱେବସାଇଟରେ ଆଗରୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଯଦି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ହଟାଯାଉ ବୋଲି କହି ଦାବି ରଖିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶୁଭଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ଅବଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟସୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇକେୱାଇସି ଡ୍ରାଇଭ ବେଳେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 6,83,955 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 33,128ଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 4,747ଟି ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନରୁ ଇକେୱାଇସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 15,33,153ଟି ନୂଆ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସବସିଡିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକକୁ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଭଙ୍ଗା ହେବ ସମସ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ କୋଠା। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକରେ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏନେ ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କି କଟକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଏନେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏକ ବିଶେଷ କମିଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି କଟକ ମହାନଗର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏବେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ୱାର୍ଡରୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ ଦେଇ ତାପରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ। ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି କଦଳ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ଶେଷର ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଭାଜପାରେ ମିଶିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ, ପଣିତ କାନ୍ତି ସାମଲ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା
भाजपा सामिल होइचंते। राज्य सभापति मनमोहन सामलଙ୍କ उपस्थितरे दଳରେ मिसिले प्रफुल्लଙ୍କ दुई पुଅ। अन्य पक्षे घुसीपोरा बिजेडी विधायक दबी नारायण पात्र कहिथिले प्रफुल्ल बाबू सेमिति लोक नुहति, पुଅ हुए तो सेमिति करिथाई पारन्ते, किंतु प्रफुल्ल बाबू आउ स्थिति नियंत्रण करि पारिबा भली लागुनी बोली द्रबी कहिसंते बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, पुतिन को उपहार रे एही सुंदर जिनिस देले मोदी। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिसेंबर 4 रे भारत गस्तर आसीथिले एवं आसंता काली से स्वदेश फेरी जाइचंते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मध्य साक्षात भारत एवं रूस मध्य 10 दिन पुराना संपर्क को पुणी थर उत्सव करिছে। ए साक्षात समय सबुठारु चर्चित मुहूर्त थिला जेतेबेले मोदी पुतिन को हिंदू धर्मर सबुठारु पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता उपहार स्वरूप देइथिले। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रूसिया भाषा लिखित गीतार एक कॉपी प्रदान करथिले। पुतिन गीता को बहुत सम्मान सहित ग्रहण करथिले बोली खबर मिलिছে। आजर परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 18 रु आरंभ होबो युक्त 2 परीक्षा। युक्त 2 रे अध्ययनरत छात्र छात्री मानक पय एक बड़ अपडेट आसीछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी द्वारा परिचालित युक्त 2 वार्षिक परीक्षा 2026 आसंता फेब्रुआरी रु आरंभ होबो बोली कहा जाउछि। सीएचएससी पक्षरु कहा जायछि जे आसंता फेब्रुआरी 18 तारिख ठारू मार्च 21 तारिख जाय युक्त 2 परीक्षा अनुष्ठित होबो। फेब्रुआरी 18 तारिख दिन परीक्षा आरंभ होबो। प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी 2 रु 15 तारिख जाय जारी रहिबो। सूचना जोग एथर मोट 4,727,000 जन छात्र छात्री परीक्षा देबे। डिसेंबर 15 तारिख रे मिलिबो एडमिट कार्ड। मोट 1350 केंद्र रे परीक्षा होबो बोली खबर मिलिছে। आजर परवर्ती खबर, कमी गला गैस दर एणिके मात्र 300 टंका रे मिलिबो गैस सिलिंडर। गैस सिलिंडर को ने आसिला बड़ खुशी खबर, एणिके गैस पय देबाको पड़िबोनी हजार हजार टंका, कारण सरकार सस्ता कर दैछन्ती गैस दर। हां आज्ञा ता पुणी पानी परी सस्ता, अर्थात एणिके मात्र 300 टंका रे मिलिबो गैस सिलिंडर। कथाटे मिछ नय, संपूर्ण सत हेले एही योजना पूरा देश रे लागू होई नै, बरং एक राज्य रे लागू करिसन्ती सेठाकार राज्य सरकार। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा मंगलवार परिवार पय एक बड़ आश्वस्ति घोषणा करिसन्ती। से कहिसन्ती जे राज्यर लक्ष लक्ष परिवार पय प्रति सिलिंडर 300 टंका रे रंधन गैस बहुत शीघ्र वास्तवता रे परिणत होबो। निम्न आयकारी परिवार ऊपर आर्थिक बोझ ह्रास करबा लक्ष्य रे एही पदक्षेप अरुणोदय योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे हिताधिकारी मानक एलपीजी सिलिंडर ऊपर 250 टंका सब्सिडी प्रदान करिवो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट रे शर्मा कहिसन्ती आसाम रे लक्ष लक्ष परिवार पय 300 टंका रे रसोई गैस केवल एक स्वप्न नुहे, बरং खूब शीघ्र यह वास्तवता रे परिणत होबो बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर, 4 ओडिशा खेलाड़ी को 11 लाख टंका लेखाए पुरस्कार देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। श्रीलंका कोलंबो रे आयोजित प्रथम दुष्टहीन महिला टी20 विश्वकप रे नेपाल को परास्त कर इतिहास सृष्टि करछि भारतीय महिला। ए विश्वकप दल रे ओडिसा रु 4 जन प्रतिनिधित्व करथिले। सेमाने हेले बालेश्वर रो फुल सोरेन, मयूरभंज रो पार्वती माणी, जमुना रानी टुडू एवं बासंती हासदा। सेठारु फेरिबा पर विश्व चैंपियन मानक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निज बासभवन ठारे अभिनंदन जणाइबा सहित संबोधित करथिले। एते सहित प्रत्येक खेलाड़ी को मुख्यमंत्री पुरस्कार स्वरूप 11 लाख टंका लेखाए अर्थ राशि चेक आकार प्रदान करथिले। प्रत्येक ओडियाଙ୍କ ପାଇଁ आपण माने पुराणा होइचंती बोली मत देई आत्मविश्वासर सह ए विजय यात्रा जारी रखिबाकू से खेलाड़ी मानको उपदेश देइतिले बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर, पेंशन भोगीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ उपहार 8 गुणा बढ़ी जिवो पेंशन। वर्ष वर्ष धरि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि दाबी करि आसुतबा लक्ष लक्ष पेंशन भोगीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ उपहार नै आसुचंती सरकार। पेंशन भोगी माने आशा करूचंती जे सरकार सीधा सड़क सर्वनिम्न पेंशन को 1000 टंका रु 7500 टंका को वृद्धि करिवे, किंतु एही आशा कोन सत होबो? लोकसभा एक सांप्रदायिक उत्तर स्पष्ट करिছে जे एही दिगर एक बड़ निष्पत्ति नेवा असंभव। प्रथम थर पाए केंद्र सरकार ईपीएस पांटीर वर्तमान स्थिति स्पष्ट भाबरे कहिसंती, जा फल रे पेंशन वृद्धिर दाबी पूर्ण हेबार संभावना बहुत कम देखा जाउछि बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 19 रो मैट्रिक परीक्षा बोर्ड पक्षरु जारी हला नोटिस। देखंतो केउ दिन केउ परीक्षा। फेब्रुआरी 19 रो मैट्रिक परीक्षा सकाळ 9 रु आरंभ होई दिन 11टा अध्याय पर्यंत चलिबो परीक्षा। बोर्ड पक्षरु जारी हला नोटिस। परीक्षा सकाळ 9 रु आरंभ होई 11टा अध्याय पर्यंत चलिबो। केवल गणित पय अधिक 15 मिनिट समय दिया जिवो, अर्थात 11टा अध्याय परिवर्ते 11:45 रे शेष होबो गणित परीक्षा। एने बोर्ड पक्षरु प्रेस व्यक्ति जरिया रे सूचना दिया जायछि। उभय रेगुलर एक्स रेगुलर पय अनुष्ठित होबो परीक्षा। फेब्रुआरी 19 रु मार्च 2 तारिख पर्यंत समस्त परीक्षा चलिबो। प्रथम दिन अर्थात 19 रे मातृभाषा ओडिया, 21 तारिख रे हेबो द्वितीय भाषा इंग्राजी, 23 रे तृतीय भाषा हिंदी किमा संस्कृत, 25 तारिख रे विज्ञान पी, 27 तारिख रे सामाजिक विज्ञान, मार्च 2 रे गणित परीक्षा हेबो बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर, केमिति लागिला निया केमिति जळी गले 25 लोक सामना को आसिला प्रत्यक्ष दोषी को चांचल्यकर बयान। उत्तर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड रे उपस्थित
ପହଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଖବର ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଏସ୍ ବାରରେ ଅତି କମରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ନିଆଁର ତୀବ୍ରତା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ତଳ ମହଲାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତଳେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲବର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫାତିମା ଶେଖ୍ କହିଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କ୍ଲବରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମଗ୍ର କ୍ଲବ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବଟି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ନାସ ସହରରେ ଅତି କମରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଫାତିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦଳ ତଳ ମହଲାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମହଲାରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ ହୋଇପଡୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ତଳ ମହଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନର 9ମ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୃହରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 74,424ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20,150ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ବା ଗୃହ ନାହିଁ। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 3,890ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 10,469ଟି କେନ୍ଦ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ 4,574ଟି କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସଲାମାବାଦ ଓ ମୌଳବାଦକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶରେ ଇସଲାମାବାଦର ଚେରକୁ ନିରନ୍ତର ଗମ୍ଭୀର କରୁଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୋଟ 1817 ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଖ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶିଖ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଖ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ ଏବଂ କ୍ଷୟମୁଖୀ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଥର ମହିଳାକୁ ମିଳିବ ପିରିୟଡ ଲିଭ୍, ନେବେ 12 ଦିନ ଛୁଟି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଲିସି ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 18ରୁ 52 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପେଡ୍ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ମାସିକ ଧର୍ମ ଛୁଟି ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ମୋଟ 12ଟି ଛୁଟି ନେଇପାରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଏହି ଛୁଟିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଛୁଟି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହି ଛୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ସହିତ ମିଶାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କୀ ହେବେ ଦମନ, ଜାରି ରହିବ ତୈଳ କାରବାର। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁତିନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମଓୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି। 23ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଭାରତ ପ୍ରତି ପୁତିନଙ୍କ ମିତ୍ରତା ନେଇ ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନର ପୁତିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସଦୃଶ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛି। ଗମ୍ଭୀର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅବିଚଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା, ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏହି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବିଆଇ, ଏଚଡିଏଫସି ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି।
आरबीआई ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଏସଆଇବି ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାରର ଘୋଷଣା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାରର ଘୋଷଣା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏସବିଆଇ, ଏଚଡିଏଫସି ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁମାନେ 2024ରେ ଡିଏସଆଇବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆକାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେତୁ ପୁଣି ଥର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗଲା 5 ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ଆଜି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୁନିର ଏବେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ସିଡିଏଫ୍ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସିଓଏସ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଦବୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ସାରା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେନା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ହାତରୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। 27ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମାଣ୍ଡ ଏନଏସସି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଏନସିଏ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଏନଏସସି ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସିଡିଏଫର ସୁପାରିଶରେ ଏହାର କମାଣ୍ଡରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିମ ମୁନିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବୈତରଣୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବ୍ୟାରେଜ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲ ରାଜନଗର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି କି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଣ-ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1598ର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପାଟଣା ବ୍ଲକ 11,681.50, ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର 1241.86, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର 1103 ଓ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 6,635 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ। ମୋଟ 31.835 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।